ओम शांति। आज 24 जून 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली मातेश्वरींकर मुरली पुनरावृत्ति 1957 मसीहा। मम्मा कहती हैं, यही कर्म क्षेत्र रे कर्म करिबा अनादि व्यवस्था अटे। तुमको कर्म छाड़िबार नाही किंतु कर्मयोगी हेबाकु पड़िबो। यह हैला मुरलीर टाइटल। जगदम्बा मांकर विशेष सूचना। जगदम्बा मांकर स्मृति दिवस रे शुणाइबा पाई तांको द्वारा उच्चारित होइथिबा मधुर महावाक्य। मामा कहती है, एही सृष्टि कर्मर कृषि क्षेत्र अटे, जेउठी प्रत्येक मनुष्य आत्मा निज निजर अभिनय संपादन करुछि। एथिरे परमात्मांकर मध्य भूमिका रहिछि, किंतु से आत्मा मानक भଳି जन्म मरण रे आसुनाहांती। शिव बाबा जन्म मरण रे आसुनाहांती। आत्मा मानक भଳି तांकर खाता ओलटा हेउ नाही। से कहुछंती, मु तो केवल तुम आत्मा मानकु मुक्ति देवा पई आसीछि। सेथिपाई मते मुक्तिदाता बंधनरु मुक्त करिवा वाला गति सद्गति दाता कहिथांती। आत्मा उपरे मायार जेउ बंधन चढ़ी जाइछि सेथिरु मुक्त करी पवित्र करुछंती एवं कहुछंती, मोर काम हैला आत्मा मानंकु सर्व बंधनरु मुक्त करी घरकु फेराई नेबा। तेणु सृष्टिर जेउ अनादि नियम मर्यादा रहिछि सेगुड़िको मध्य बुझिबाकु हेबो। पुणी एही मनुष्य सृष्टिर वृद्धि केउ प्रकार रे हेउछि, पुणी एभଳି समय मध्य आसुछि जेतेबेले कि तार ह्रास मध्य हेउछि। एमिति नुहे जे बढ़ुछि तो बढ़ी चलिथिबो, ना, कम मध्य हेउछि। तेणु सृष्टिरे सबु जिनिसर नियम रहिछि। निजर शरीरर मध्य नियम रहिछि। प्रथमे बाल्यावस्था, तापरे किशोर अवस्था, पुणी युवा अवस्था, पुणी वृद्ध अवस्था हेउछि। तेणु वृद्ध अवस्था मध्य शीघ्र हेउ नाही। वृद्ध होई पुणी जराजीर्ण हेइ जाउछि। तेणु प्रत्येक कथार वृद्धि हेबा एवं तार अंत हेबा एहा मध्य नियम अटे। सेही प्रकार सृष्टिर जेनेरेशन्स अर्थात मनुष्य मानकर पीढ़ी गुड़िकर मध्य नियम रहिछि। गोटिए जीवनर मध्य भिन्न भिन्न अवस्था रहिछि। पुणी प्रत्येक जन्मर मध्य अवस्था रहिछि। पुणी प्रत्येक पीढ़ीर मध्य अवस्था रहिछि। जेउ पीढ़ी सबु चाली आसिछि सेही भଳି प्रत्येक धर्म गुड़िकर मध्य अवस्था रहिछि। प्रथमे जेउ धर्म आसुछि ताहा सबुठारु शक्तिशाली हेउछि। पुणी धीरे धीरे जेउ धर्म गुड़िक पछरे आसुछंती सेमानंकर शक्ति कमी कमी जाउछि। तेणु धर्म गुड़िकर विभाजन हेबा, धर्मर प्रचलन हेबा सबुकिछि नियम अनुसार हेउछि। तेणु एही सबु कथाको मध्य बुझिबाकु हेबो। सेही हिसाब रे बाबा कहउछंती, मोर मध्य एथिरे अभिनय रहिछि। मु गोटिए आत्मा, मु परमात्मा, अन्य किछि जिनिस नुहे। मु मध्य आत्मा ही अटे, किंतु मोर काम बहुत महान अटे एवं श्रेष्ठ अटे। सेथिपाई मते गॉड अर्थात ईश्वर कहउछंती। जेपरि तुमे आत्मा अट, मु मध्य सेहीपरि अटे। जेपरि तुमर पुओ झियो मध्य मनुष्य अटंती, तुमे माने मध्य मनुष्य अट। एथिरे तो कोनोसी फरक नाही ना। तेणु मु मध्य आत्मा ही अटे। आत्मा आत्मा भितरे कोनोसी फरक नाही, किंतु कर्तव्य रे बहुत जबरदस्त फरक रहिछि। सेथिपाई कुहा जाउछि, मोर कर्तव्य समस्तଙ୍କ ठारू भिन्न अटे। मु कोनोसी गोटिए विनाशी धर्मर स्थापक नुहे। मु तो दुनियार रचयिता अटे। सेमाने हेले धर्मर रचयिता। जेपरि सेही आत्मा माने निजर कार्य निजर निर्धारित समय रे करूछंती, सेहीपरि मु मध्य मोर निर्धारित समय रे आसुछि। मोर कर्तव्य विशाल अटे, महान अटे एवं समस्तଙ୍କ ठारू भिन्न अटे। सेथिपाई कुहा जाए, तोर कार्य स्वतंत्र अटे। तांकु सर्वशक्तिमान मध्य कहउछंती। तेबे सबुठारू शक्तिशाली कार्य हैला आत्मा मानंकु बंधनरु मुक्त करिबा एवं नुआ दुनियार चारा लगाइबा। सेथिपाई तांकु इंग्राजी रे हेवेनली गॉड फादर अर्थात स्वर्गर रचयिता ईश्वर पिता बोली कहिथांती। जेपरि ख्रीष्टंकु ख्रीष्ट धर्मर पिता कुहाजिबो, किंतु स्वर्गर रचयिता ईश्वर पिता कुहाजिबो नाही। कारण स्वर्गर स्थापनकर्ता परमात्मा अटंती। तेणु स्वर्ग दुनिया होइगला ना।
ସ୍ୱର୍ଗ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତା ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ରାଜ୍ୟ, ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ହେଭେନଲି ଗଡ୍ ଫାଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଈଶ୍ୱର ପିତା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା। କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ଯିଏ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ବା ଗଡ୍ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବାସ୍ କେବଳ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଡ୍ ହିଁ ଆସି ସବୁ କଥାର ସତ୍ୟତାକୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ମାମା कहती है ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଗଡ୍ ନୋଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ନା? ତେବେ ତାହା କେଉଁ ଜ୍ଞାନ? ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଅମୁକ ଚୋରି କରିଛି, ଗଡ୍ ନୋଜ୍। ଯଦିଓ ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ରହିଛି ତାହା ଏହି ଆଧାରରେ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଦୁନିଆ ଯାହାକି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି ତାହା ଉପରକୁ କିପରି ଉଠିବ, ଏହି ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗଡ୍ ନୋଜ୍। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ସୀମିତ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ଜାଣିଲା ବାଲା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ସେ ହିଁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯାହା ପାଖରେ ଯଥାର୍ଥ କଥାର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ ନା। ଯଦି ନିଜେ ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଉ ନଥିବ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାର ମହିମା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ତୁ ମୋର ଏହି କାମ କରିଦେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଯେପରି ସେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେବେ ବି କିଛି କରିନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛେ? ଯଦି କେହି ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେବେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯଥା ସମୟରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଭାବ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସ୍ନେହ ଆସୁଛି ଯେ ଇଏ ମୋତେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କେବେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର କିଛି ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କହିବା ଏହା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଭଗବାନ କେବଳ ଏଇଆ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ ତ ମହାନ ଅଟେ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅଟେ, ସାରା ଦୁନିଆ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ। ବାକି ଏହା ନୁହେଁ ଯେ କାହାକୁ ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା, ତେବେ ଏହା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଆମର ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ, ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କର୍ମର ହିସାବ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଯେଉଁ କର୍ମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଦା କାଳର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାମ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ନା? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଆସି କର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କର୍ମଯୋଗ। କର୍ମଯୋଗ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏଥିରେ କର୍ମକୁ ବା ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିବାର କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେ ନିଜର କର୍ମକୁ କିପରି ପବିତ୍ର କରିବ, ତାର ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ତେଣୁ କର୍ମକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ, ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କର୍ମ ତ ଅନାଦି ଅଟେ
ଏହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି ତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି କର୍ମକୁ ତୁମେ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବ ତାର ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଶିଖାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କର୍ମର ଖାତା ଅକର୍ମ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ତେବେ ଅକର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମର ଖାତା ଜମା ହେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଛୋଟିଆ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମର ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାର ଦୁନିଆକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅତି କମରେ ଆଉ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି ସେତିକି ସମୟ ତ ମୋର କଥା ଶୁଣ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ ତେବେ ଅତି କମରେ ଏତିକି ସମୟ ତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ରୁହ। ତାପରେ ତୁମର ଏଭଳି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସେହି ଦୁନିଆର କୌଣସି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକିଏ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଜୀବନ ପଛକେ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ନିଜ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ରଖ। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ପକ୍କା ରହିବା ପାଇଁ ପୂରା ଚେଷ୍ଟା କର। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ମେହନତ କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେହନତ କରାଉ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେତିକି ଫଳ ମିଳୁଛି ତ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମମ୍ମା कहती है, ତୁଳନାରେ ଏହା କୌଣସି ମେହନତ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଯେତିକି ଫଳ ମିଳୁଛି ତା ତୁଳନାରେ ଏହା କୌଣସି ମେହନତ ହିଁ ନୁହେଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ କହୁଥାଅ ଯେ ମୁଁ ଏୟା କରିବି ସେୟା କରିବି, ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ। ଆରେ ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏବେ ତ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏବେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତୁମେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛ, ଏସବୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟର୍ଥକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏହି ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପଛକେ କର। ତୁମର ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି ସେତିକି କର। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବି? ଏହାକୁ ତ ତୁମକୁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଜରୁରୀ ଅଟେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଫ୍ରି କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅତିରିକ୍ତ ରଚନା ରଚୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ନିଜର ସମୟକୁ ଫାଲତୁରେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଫାଲତୁ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଛ। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମେ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବ ସେହି କଥା ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛି। ପୁଣି ବି ସେଥିରେ ଯଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାହାନା କରିବ ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଏବେ ଯଦି ମୋତେ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଉନାହିଁ ବା ମୋର ହାତ ଧରୁନାହଁ ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ନାକକୁ ଧରି ନେଇଯିବି। ଯେତେବେଳେ ନାକକୁ ଧରିବି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବ। ପୁଣି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏବେ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ସିଧା ଯିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ସିଧା ନ ଯିବ ତେବେ ମୋ ହାତରେ ତୁମର ନାକ ଥିବ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ମୋର ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ କଥା ଶୁଣି ପୁଣି ବି ଯଦି କିଛି କରିବ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଚରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣି ବୁଝି ପୁଣି ବି ଏହିସବୁ କଥାରେ ତ୍ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଯେପରି 10 ଗୁଣା ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ସେହିପରି 10 ଗୁଣା କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ନିଜର ଲାଭ କ୍ଷତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନିଅ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, କିଛି ତ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲ। ଏବେ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବ ତେବେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଝ, ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏବେ ସେହି ସମୟ ଚାଲୁଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନିଅ। ଟିକିଏ ଆଖି ଖୋଲ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖୋଲ ଏବଂ ସମୟର ପୂରା ଲାଭ ଉଠାଅ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାଗ୍ରତ କର। କଥାରେ ଅଛି, ଯେପରି ସଙ୍ଗ ସେହିପରି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଏହି ରଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଲାଗିବ ତେବେ ମାୟାର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି, ହିୟର ନୋ ଇଭିଲ୍, ସି ନୋ ଇଭିଲ୍, ଟକ୍ ନୋ ଇଭିଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ,
ଖରାପ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଇଭିଲ୍ କଥା ଅନେକ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ସଙ୍ଗଦୋଷରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମମ୍ମା କହତି ହେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗଦୋଷରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସଙ୍ଗଦୋଷ ବାହାରେ ଅଛି, ଏଠି ନାହିଁ, ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଅଛି। ନା, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ କବଚ ପିନ୍ଧି ରୁହ। ଯଦି କବଚ ପିନ୍ଧିଥିବ ତେବେ ମାୟାର ଗୁଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ ହିଁ କବଚ ଅଟେ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଖଡ୍ଗ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ପାଖରେ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ସହିତରେ ରଖ। କଥାରେ କହନ୍ତି, ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ଏହା ତ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାର କଥା। ଏଠାରେ ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଗୁରୁ ହୋଇ ବସିଯିବାର ନାହିଁ? ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିର କଥା ଉଠିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଏହି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଇ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏହିଭଳି ବାପ ଦାଦା ଏବଂ ମାଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ବହୁତ ଭଲ ତଥା ଖବରଦାର ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଶୁକ୍ରିୟା ମମ୍ମା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମମ୍ମା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ମମ୍ମା, ଆମେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଯୋଗର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ କିପରି ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବୁ? ଉତ୍ତର, ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଏହି ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୋଗୀ ଜୀବନ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯୋଗର ଆଧାର ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟକୁ କାୟମ ରଖି ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପ ହୋଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କର। ଯଦିଓ ସ୍ଥୂଳ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବି କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସେହି ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ଲଭ୍ଲୀନ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ତୁମର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ତଥା ରମଣୀକ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ନ ରହୁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ତଥା ଆନ୍ତରିକ ମଗନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ତଥା ଆନ୍ତରିକ ମଗନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ତେବେ କୌଣସି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଧରଣୀରେ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ତାହା ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ଅଥବା ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହେବ। ଏହା ଅତି ମିଠା ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା ଅଟେ, ଯାହାକି ଯଥା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଲୌକିକ ମିଠା ପବିତ୍ର ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଏବେ ହିଁ ତୁମକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମେହନତ କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗରେ ବସୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଭିତରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର, ପୂଜା, ଜପ ଆଦି କିଛି ବି କରିନଥାଉ। ଯେପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେହି ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ମାଳା ଜପ କରିଥାନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଭିତରେ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମାନସିକ ପୂଜା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଗରେ ଆମେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯାଉଛେ। ନିଜର ମନ ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗର ସମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବସି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ। କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଟୁଟାଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ଗୋଟେ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରି ଦେଉଥିବା ମାୟାଜିତ୍ ଜଗତଜିତ୍ ଭବ।
बाबा एक्सप्लेन करुछंती जेपरी बाबांकर स्नेही होइछ सेहीपरी बाबांकु निजर साथी करदियो जहाद्वारा माया दूररू ही मूर्छित होइजिवो। आरंभ समय जो प्रतिज्ञा करिछ तुम सहित खाइबी, तुम पाखरे बसिबी, तुम द्वारा ही आत्मा को खुशी करिबी, एही प्रतिश्रुति अनुसार सारा दिनचर्या प्रत्येक कार्य बाबांको साथी रखी करी चलो, ताहा हेले माया तुमको हलचल करि परिबो नाही, बरं तार विनाश होइजिवो। तेणु साथी को सर्वदा संगरे रख एवं संगर शक्ति द्वारा बा मिलनरे मगन रहिबा द्वारा माया जीत जगत जीत होइजिवो। बाबा गोटे स्लोगान सुनाउछंती, निजर उच्च मनोवृत्ति द्वारा प्रवृत्ति अर्थात घर गृहस्थर परिस्थिति गुड़िको परिवर्तन कर। निजर उच्च मनोवृत्ति द्वारा प्रवृत्ति अर्थात घर गृहस्थर परिस्थिति गुड़िको परिवर्तन कर। ये अव्यक्ति सारे सर्वदा हर्षित रहिबा पाए निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हो। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को स्वच्छ एवं स्पष्ट करिबा पाए सरलता, श्रेष्ठता एवं सहनशीलता एही तीनोटी कथा उपरे विशेष ध्यान दियो। जदि तीनोटी मध्यरु कोनसी गोटिएरे मध्य कमी रहिछि तेबे दर्पण उपरे मध्य सेही कमीर दाग देखाजिवो। सेथिपाई जहा भी कार्य करुछ सेथिरे साधारणता देखा न जाओ। साधारणता को श्रेष्ठतारे परिवर्तन कर। प्रत्येक कार्य रे सहनशीलता एवं वाणी रे सरलता को धारण कर तेबे जाई सेबारे सफलता देखाजिवो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।